ब्रह्मनाथ। ओ शांति शांति शांति। स्वस्थ। आज श्रेणी को समस्त स्वागत। चतुर्थ अध्याय स्वाधीनोत्तर ओडिशार विकास क्रम आज आम आ गोटे नुआ पाठ पढ़ा। आपण मैंने जानते जे आम देश हूँ एक कृषि प्रधान देश एवं ओडिशा हूँ एक कृषि प्रधान राज्य। तेणु कृषि ओडिशार अधिकांश लोकंकर प्रमुख जीविका। तेणु स्वाधीनता पर ओडिशा सरकार कृषि आ कृषकर उन्नति करने विहित पदक्षेप नहीं। तेणु देखिए आम जे सेतेबेले जो सरकार थे मुख्यमंत्री हरिकृष्ण महताब थे। तेणु महताब सरकार कृषक मान समस्या एवं से मौलिक आवश्यकता प्रति सचेतन थे। एवं सेतेबेले एही क्षेत्र में सबुठ समस्या सृष्टि होता है ना प्रकृत में जमी चाष करुवा कृषक को जमीर स्वत्वाधिकार प्रदान करवा। कहीं चिरस्थायी बंदोबस्त समय चली आसुवा जमीदारी प्रथार कृषक तो चाष करुला किंतु से जमीटी तार स्वत्वाधिकार नथिला। से जमीर मालिक से नथिले। सबु जमीर मालिक किए थे ना जमीदार। तेणु आम देखा जे स्वत्वाधिकार प्रदान करवा सबुठ बड़ समस्या एवं यह समस्या अंतराय किए सृष्टि करथिले ना अंतराय थिला जमीदारी प्रथा। तेणु जमीदारी प्रथा चिरस्थायी बंदोबस्त समय चली आसुला। बर्तमान देखा जे चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथा किए आरंभ करथिले ना 1793 मसीह आरंभ करथिले किए लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन करथिले हमर भारत में एवं ओडिशा रे कहा प्रचलन थिला। एवं ये जो चिरस्थायी बंदोबस्त यही बंदोबस्त जो खसड़ा प्रस्तुत करथिले किए ना सार जॉन सोर। सार जॉन सोर यही जो चिरस्थायी बंदोबस्तर खसड़ा प्रस्तुत करथिले हला। तेणु सेतेबेले जो सरकार थिले कहिछि जे तु कृषि आ कृषकर किभली उन्नति हेबो ता संपर्क में सचेतन थिले। सेथिପାଇଁ से समय सरकार मध्य चिंता करथिले जे किभली भाबरे एही जमीदार प्रथार उच्छेद हेबो। एवं से परिप्रेक्षी विधानसभा तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिकृष्ण महताब एक विधेयक आगत कले। विधेयक आगत कले केमिति ना जमीदारी प्रथार उच्छेद करने। तेणु जमीदारी प्रथार उच्छेद करने हरिकृष्ण महताब तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिकृष्ण महताब ओडिशा विधानसभा एक विधेयक आगत कले। एवं यही जमीदारी प्रथा उच्छेद है केबे ना उच्छेद है षष्ठ दशक। षष्ठ दशक ओडिशारू जमीदारी प्रथा उच्छेद है एवं जो कृषक माने थिले से माने जमी निजर स्वत्वाधिकार प्राप्त हेले। एवं यही समय आम देखा जे सारा भारत वर्ष जो जमीदारी प्रथा थिला एवं कृषक मानक किभली भाबे से माने से जमीर स्वत्वाधिकार पाइबे सेतिमै भूदान आंदोलन आरंभ होइतिला। तेणु भूदान आंदोलन ना शुणिया मात्रे आपणक मनरे सामने गोटे चेहरा अंकी मारुथिबो किए से ना आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे थिले भूदान आंदोलन मुख्य पुरोधा। तेणु तांकर प्रकृत नाम कौन थिला ना विनायक नरहरि भावे। विनायक नरहरि भावे जी कि सारा विश्व आचार्य विनोबा भावे भावे परिचित। तेणु ये जो भूदान आंदोलन आरंभ करते से तेणु भूदान आंदोलन द्वारा विभिन्न जमीदार मानक जमी गुड़िक संगृहित है एवं 1955 मसीह भूदान आंदोलन संगृहित जमी कृषक मानक मध्य बांटी दिगला। भूदान आंदोलन द्वारा संगृहित जमी के मध्य बांटी दिगला कृषक मानक मध्य बांटी दिगला। ठीक से भाई आम देखा आदिवासी मान कथा चिंता करवा। या पूर्व आम सामाजिक पाठ विकास पाठ पढ़ी जे 1947 मसीह सरकार एक आईन प्रणयन करते आदिवासी मानकर जमी कौन सी आड़े अण आदिवासी माने नहीं पारे ना। तेणु से आईनटी को कड़ाकड़ी भाव लागू करागला। एवं आउ गोटे कथा जे भाग चाषी मानकर सुरक्षा
ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଆଗଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁମାନେ କୃଷକ ଭାବେ ରୟତ ଭାବେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଜମିରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମିର ଯଦି କିଏ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ବା ଭାଗରେ କିଛି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଅଂଶ ପାଇବେ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ସଚେତନ ଥିଲେ ଏବଂ କୃଷି ଆଉ କୃଷକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ତଥା ମହାଜନମାନଙ୍କର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେ ଗ୍ରାମ ମହାଜନ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମହାଜନୀ ପ୍ରଥାରୁ କେଉଁ ପ୍ରଥାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ନା ଗୋତି ପ୍ରଥାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ମହାଜନମାନଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 1947 ମସିହାରେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ସେହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ମହାଜନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚଳାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମହାଜନୀ କାରବାର ଚଳାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଋଣ କାରବାର ଚଳାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି 1947ର ଆଇନ ବଳରେ ମହାଜନମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ୍ୟ ମହାଜନମାନଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ କାରବାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 1948 ମସିହାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା କେବେ ନା 1948 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ 1976 ମସିହାର ଗୋତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ 1976 ମସିହାର ଗୋତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ ବଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋତି ପ୍ରଥାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 1948ରେ ଗୋତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1976 ମସିହାର ଆଇନ ବଳରେ ଗୋତି ପ୍ରଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କେବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ 1976 ହିଁ ଲେଖା ହେବ। ଏବଂ ସରକାର ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଅପରେଟିଭ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତେଣୁ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାମାନ ଗଠନ କରାଗଲା। କାହିଁକି ଗଠନ କରାଗଲା ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାମାନ ନା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସେ ବିହନ ପାଇଁ ହେଉ ବା ସାର ପାଇଁ ହେଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ, ତେଣୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧ ହାରରେ ଅତି କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାମାନ ଗଠନ କରାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସବୁଠୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମୂଳଧନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ନା 1948 ମସିହାରେ। ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମୂଳଧନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ସଂଗଠିତ କରାଗଲା ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଗଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ନେଇଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତି ନା କୃଷକମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ହାନି ଘଟେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ତକାଭି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତକାଭି ଋଣ କେଉଁ ସମୟରେ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଯଦି ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ତେଣୁ ତକାଭି ଋଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାର ସେ ତକାଭି ଋଣ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଋଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣରୁ ଯେହେତୁ କୃଷକର ସମସ୍ତ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସେ ପୁଣି କିଭଳି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବ, ସେ କିଭଳି ବା ସୁଧ ଜମା କରିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସରକାର ନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ତକାଭି ଋଣ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଣ ହେଉ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଫସଲ ତ ହାନି ଘଟୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କର ନାମକ ଏକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।
ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କର। ତେଣୁ এই ଯୋଜନାଟି କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ପତିତ ଜମିକୁ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଏ। ସହର ଏବଂ କାହାପଟ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ପତିତ ଜମି ଥାଏ, ତେଣୁ ପତିତ ଜମିକୁ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କର ନାମକ ଏହିଭଳି ଯୋଜନାଟି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବଂ କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପାଣି ବିନା ଗଛ ତ ବଞ୍ଚିବନି, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଶସ୍ୟ ଶ୍ରାବଣ ହୋଇପାରିବ ଆମର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। କ'ଣ କଲେ ସରକାର ନା ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇଲେ, ନୂତନ ସବୁ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁରୁଣା ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେସବୁର ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ଯେଉଁ ସବୁ ପୋତି ହୋଇଥିବା ଜମି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜେନେରେସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେହି ଜମି ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ସେଭଳି କ'ଣ କଲେ ନା ଜଳାଶୟ ଖନନ ହେଲା। ସେମିତି କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନା ମାଗଣାରେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଆଉ ବଳଦ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ସରକାର। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା କୃଷକମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ଆହୁରି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କୃଷିର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନା ରିହାତି ଦରରେ ସାର ଏବଂ ବିହନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନର ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ପୋଖରୀ ନୂତନ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇଲେ, ପୁରୁଣା ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଗଲା, ନୂତନ ଜଳାଶୟ ମାନ ଖନନ ହେଲା, ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ବଳଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ରିହାତି ଦରରେ ସାର ଏବଂ ବିହନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟେ ଏବଂ କୃଷକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସରକାର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କ୍ୟାସ୍ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ବଦଳରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ସରକାର ନା ଗାଁ ଗହଳିରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇବା, ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା, ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜର ଶ୍ରମଦାନ ବଦଳରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଟେଷ୍ଟ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ରିଲିଫ୍ ଭଳି ମାଗଣା ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହଁ। ରିଲିଫ୍ କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସରକାର ରିଲିଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥାଏ, ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତି, ଡାଲି ଦିଅନ୍ତି ମାଗଣାରେ। ତେଣୁ ରିଲିଫ୍ ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ରିଲିଫ୍ ମାଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହଁ। ଟେଷ୍ଟ ରିଲିଫ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ କାମଧନ୍ଦା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଖରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ କାଟିବା କାମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତେଣୁ କୃଷକ କ'ଣ କରେ ନା କିଛି ଶ୍ରମଦାନ ବଦଳରେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ରିଲିଫ୍ ଭଳି ଟେଷ୍ଟ ରିଲିଫ୍ ଏକ ମାଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ରିଲିଫ୍ ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ OUATରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ବିଷୟରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନେକ କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରମାନ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଶୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେହି ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଲା, ତେଣୁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ତାହା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ରୋଗ ପୋକରୁ କୃଷି ଶସ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, କିଭଳି ଜଳସେଚନ କରିପାରିବେ, କିଭଳି ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅମଳ କରିପାରିବେ ଶସ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଗଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ସେହି
ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଗୁଡ଼ିକରେ ଜମିର ଉର୍ବରତା କିଭଳି ବଜାୟ ରଖାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ସେଭଳି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଉଦ୍ଭୂତ ହେଲା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନୀ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଥିଲେ ତାକୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା କି ଜମିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହେବନି ଏବଂ ଜମିର ଉର୍ବରତା କିଭଳି ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଏହା ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଭଳି କୃଷକମାନେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଧାନ ଗୋଟେ ଥର ଉତ୍ପାଦନ କରି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଘରେ ରହିବେନି, ବସିଯିବେନି, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ସାରା ବର୍ଷ କିଭଳି ସେମାନେ ନିଜ ଜମିକୁ ନିଜ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶସ୍ୟ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ମାନ ଥିଲା ସେଠାରେ ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରମାନ ତିଆରି କରାଗଲା। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଥିରେ ଜଣାଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଚାଷ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ତେଣୁ ସେହି ଫଳ ଚାଷ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫଳର ଚାଷର ଚାରା କିଭଳି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, କିଭଳି କଲମୀକରଣ କରାଯିବ, ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଉତ୍ତରକି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫଳ ଚାରା ଏବଂ କଲମୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। କେଉଁଠାରେ ନା ଫଳ ଚାଷ କେନ୍ଦ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଫଳ ଚାଷ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ନା ଏକ ଅନୁଗୁଳ, ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଜି ଉଦୟଗିରି। ତେଣୁ ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଫଳ ଚାଷ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ କଲମୀକରଣ କରାଯାଏ ତାକୁ କାହାକୁ ନା କୃଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବନ୍ୟା ଆସେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ କ'ଣ କହିବା ନା ଯେ ବାତ୍ୟାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହୁଏ। ତେଣୁ ବନ୍ୟା ଦାଉର ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣି ଏବଂ ନଦୀବନ୍ଧମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ଯେ ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଜଳକୁ କିଭଳି ଫସଲର ଜମି ମଧ୍ୟରେ ନଦୀ ପାଣି ବା ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଲା ଏବଂ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରାଗଲା।